ప్రవేశించి ఒక సంవత్సర కాలం పాటు అధికారికంగా చదువుకునే అవకాశం వచ్చింది. ఈ కోర్సులో జాయిన్ అయితే మీకు పూర్తిగా అర్థమవుతుంది. ఇంకా ఆలస్యం to this auspicious inaugural function of the evening school project spoken Sanskrit classes sponsored by Central Sanskrit University, New Delhi. At the outset, I invite Honorable Professor Jalad Ravi sir, Principal, Colleges of Arts and Commerce, Andhra University, Visakhapatnam, and today's President of this function. Please sir, please. दीपज्योति परं ज्योतिः दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीपज्योति नमोऽस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति Formal inauguration address of the Principal Investigator, Professor K. Edukondalu, that is myself only. Officially, all the spoken Sanskrit classes, 1 year with 1 year duration. This has been sanctioned by Central Sanskrit University, New Delhi. This is completely free of cost. Here, to take the admission, no question of age limit, no question of qualification. Anybody can join. Children, elders, political leaders, and outside labor, etc. Those who know how to write and how to read can join in this program. Weekly 5 days only, Monday to Friday, evening that to only 1 hour, 6:30 to 7:30. Why the time has been put like this is it should be convenient to all the participants. So please utilize this opportunity extensively, and you give a wide publicity. State President, Professor
Sri Nedukondalu, Head, Department of Sanskrit, and Principal Investigator of this project, esteemed faculty, invited dignitaries, dear participants, my dear students, good morning to all. It is indeed a matter of great pleasure and privilege to preside over the inaugural function of the School of Sanskrit Learning, spoken Sanskrit classes, organized by the Department of Sanskrit, Andhra University, with the generous support of the Central Sanskrit University, New Delhi. I extend my heartfelt congratulations to Professor Nedukondalu, Head, and the entire Department of Sanskrit for conceptualizing and launching this visionary academic initiative. It is a language of knowledge, values, scientific inquiry. सर्वे संस्कृतं जानन्ति संस्कृतं न जानन्ति येषां कृते अपि आङ्ग्लमाध्यमेन तेलुगुभाषया वदामि। अद्य आन्ध्रविश्वविद्यालये सम्भाषणसंस्कृतकक्ष्याः तेषाम् उद्घाटनं भवति। बहु आनन्ददायकमस्ति। विशाखपट्टणे सर्वे जनाः संस्कृतं ज्ञात्वा संस्कृतज्ञाः भवन्तु इति अहं చింతయామి। ఇది సంస్కృతం తెలియని వాళ్ళకి కూడా అర్థమవుతుంది కదా నేను మాట్లాడేది। ఇందులో పెద్ద కష్టమే లేదు। ఎడుగంట గారు చెప్పినట్టు మనం మాట్లాడే పదాలలో 80% సంస్కృతమే ఉన్నది అని చెప్పారు కదా, అది అందులో అతిశయోక్తి ఏం లేదు। మనం మాట్లాడేది అన్నీ కూడా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నం, భోజనం, ఆకాశం, భూమి, సముద్రం అన్ని, భర్త, భార్య, కుటుంబం, విద్య, విద్యాలయం, గురు, శిష్య, పాఠం, పుస్తకం, పరీక్ష, ప్రశ్న, సమాధానం, దేవాలయం, ప్రసాదం, ఇది ఏ పదం తీసుకున్నా అన్ని సంస్కృత పదాలే। ఇవేమి అచ్చ తెలుగు పదాలు కాదు। ఇన్నేసి పదాలు అంటే ఆల్మోస్ట్ 80% పదాలు తెలుగులో సంస్కృత పదాలే ఉన్నాయి అనే దానికి ఎందుకు ఫైర్ అని పేరు పెట్టారు అంటే దాన్ని చెప్పలేదు। అదే మీరు ఫైర్ అనే దానికి సంస్కృతంలో ఒక 30-40 పదాలు ఉన్నాయి। ఇంత చక్కటి సభని నాకున్న బాధ్యత కూడా బాగా మాస్టర్ తగ్గించేశారు। అయితే మనం అందరం విశాఖపట్నం ప్రజలు పెట్టినట్టయితే డిపార్ట్మెంట్ ఇంకా ఎలా సాగుతుంది? ఆ విధంగా ఆయన ఆ 2 ఏళ్లలో ఒక్కరోజు కూడా వారు ఎప్పుడు సెలవు పెట్టింది ఎప్పుడు అంత చక్కటి సేవ చేశారు వారి యొక్క ఆలోచన ఏంటంటే సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ వారితో పెట్టి ఒక సర్టిఫికేట్ కోర్సు కూడా ప్రారంభం చేయాలి, భాషను అభివృద్ధి చేయాలి అనేటువంటిది మొదలుపెట్టారు వారు। సాంస్క్రిట్ యూనివర్సిటీతో అనుబంధంగా జరుగుతున్నటువంటిది ఈ సర్టిఫికేట్ కోర్సు వారి యొక్క బ్రెయిన్ చైల్డ్ వారి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు। అయ్యా మాకు మా అందరి కోరిక ఏంటంటే మీలాంటి గత జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా నేషనల్ సెమినార్ అన్నా కనీసం సంస్కృతం తరఫున కండక్ట్ చేయాలి అనేటువంటి వారి కోరిక వారందరి తరఫున మేము చాలా మంది ఉంటాం సార్। సంస్కృత భారతి ఎంఏ చదువుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా సుమారు 200 మంది కార్యకర్తలు ఉంటామండి। అది మీరు ఆధ్వర్యంలో జరిపించినట్టయితే చాలా బాగుంటుందని ఇది మా ఆకాంక్ష, ఇది మా యొక్క విన్నపం సార్ ప్రిన్సిపాల్ గారికి। ఎంఏ పెరుగుతుంది, ఎంఏ పెరిగితే సర్టిఫికేట్ కోర్స్ పెరుగుతుంది। ఇవి ఇంటర్లింకింగ్ గా ఎప్పుడైతే జరుగుతూ ఉంటాయో యూనివర్సిటీ మనకి సీట్లు ఎన్ని పెంచాలి, ఎంతమందిని ఉపాధ్యాయులను పెట్టుకోవాలి, ఎలా డెవలప్ చేయాలనే ఆలోచన ఈ విధంగా ఇది మన బాధ్యత। అందువల్ల ఇంత చక్కటి కార్యక్రమానికి మనకు అవకాశం ఇచ్చారంటే కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫెసర్ గారు డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ ఉమాదేవి గారికి మనందరి తరఫున కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటారు। చక్కటి అందరూ కూడా తప్పనిసరిగా ఆంధ్ర విశ్వ కళా పరిషత్తులో ప్రతిరోజు సాయంత్రం 5:30 నుంచి
7:30 వరకు సంస్కృతం ఎలా మాట్లాడాలి అనేటువంటి విషయం మీద ఒక సర్టిఫికేట్ కోర్సు ప్రారంభించబడింది. సంస్కృత భాష యొక్క ఉద్దేశ్యం రసాయన శాస్త్రం కానీ, భౌతిక శాస్త్రం కానీ, ఖగోళ శాస్త్రం కానీ, జ్యోతిష్ శాస్త్రం కానీ, ఆయుర్వేదం కానీ ఏ శాస్త్రం అయినప్పటికీ కూడా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి శాస్త్రాలన్నీ కూడా, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి విజ్ఞానం అంతా కూడా ఏంటంటే సంస్కృత భాషలో రాసి ఉన్నది. అందుమూలంగా సంస్కృత భాష నేర్చుకోవడం ద్వారానే మనం మిగతా శాస్త్రాల్లోనే అంటే ప్రావీణ్యం సంపాదించగలం. అప్పుడే మన భారతదేశం కూడా ముందుకు వెళుతుంది. ఈ ఆలోచనతోనే జాతీయ విద్యా విధానంలో కూడా ఆయుర్వేదంతో పాటు అల్లోపతి కూడా ప్రాచుర్యం పొందాలి, ఈ రెండింటినీ కూడా ఒకే విధమైన సంస్థ కింద చేర్చాలి అనేటువంటి దృక్పథం కూడా ప్రభుత్వానికి ఉన్నది. ఆయుర్వేదం పూర్తిగా ఏంటంటే కేవలం సంస్కృతం మీద ఉన్నటువంటి భాషది. అందువల్ల సంస్కృతం నేర్చుకున్నట్టయితేనే మన ఈ ఆయుర్వేద శాస్త్రాలని, ఇదే విధంగా మిగతా శాస్త్రాలందరికీ కూడా మనం ప్రపంచం అంతటికి మనం మన విజ్ఞానాన్ని అందించగలం. ఆ ఉద్దేశంతోనే ఈ సర్టిఫికేట్ కోర్సు పెట్టినటువంటి సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ వారికి, ఆంధ్ర విశ్వకళా పరిషత్ వారికి ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాం. అందరూ ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించవలసిన కోరుతున్నాను. నా పేరు వేదుల రామకృష్ణ శర్మ. నేను బిఎస్ఎన్ఎల్లో డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్గా పనిచేశాను. రిటైర్ అయిన తర్వాత నేను ఎంఏ సంస్కృతం చదువుకున్నాను. ఈ రోజు నుంచి ఈ రోజు ఇనాగరేషన్ జరిగింది. వచ్చే వారం నుంచి క్లాసెస్ అనేటువంటివి కంటిన్యూస్ గా స్టార్ట్ అవుతాయి. ప్రిన్సిపల్ ఇన్వెస్టిగేటర్ కదా, నా దగ్గరికి వస్తే అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చి పేరు ఎన్రోల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. 8247635879 ఆ నెంబర్కి కాల్ చేయొచ్చు, లేదంటే డైరెక్ట్గా సాంస్క్రిట్ డిపార్ట్మెంట్కి రావచ్చు. వర్కింగ్ డేస్లో, వర్కింగ్ అవర్స్లో మేము అక్కడే ఉంటాము. లిమిట్ గట్ట ఏం లేదండి. నమస్తే, నా పేరు డాక్టర్ సుందర్రాజ్ పెరుమాళ్. నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ సంస్కృత భారతి ప్రాంత అధ్యక్షుడిని. ఈ రోజున ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలోని స్పోకెన్ సాంస్క్రిట్ క్లాసెస్ 1 year కోర్సుని సెంట్రల్ సాంస్క్రిట్ యూనివర్సిటీ ఆధ్వర్యంలోని ఆంధ్రా యూనివర్సిటీలోని స్టార్ట్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమం చాలా చాలా గొప్ప కార్యక్రమం. ఎందుకంటే సంస్కృతాన్ని మాట్లాడడం, నేర్పించడం. ఎంఏ సంస్కృతం ఎప్పటి నుంచో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఉన్నది, కానీ మాట్లాడడం, నేర్పించడం అనేది ఎంతో ఉపయోగపడేటువంటి కార్యక్రమం. ఎందుకంటే శాస్త్రవేత్తలందరూ కూడా సంస్కృతం మాట్లాడే వాళ్ళపైన ఎంతో పరిశోధన చేసి, ఎంతోమంది న్యూరో సర్జన్స్ ఎవరైతే సంస్కృతాన్ని మాట్లాడతారో వాళ్ళ బ్రెయిన్ వేవ్స్ డీప్ మెడిటేషన్ చేసేటువంటి యోగుల బ్రెయిన్ వేవ్స్ లా ఉన్నాయి. వాళ్ళ గ్రే మ్యాటర్ 10% పెరుగుతుంది. వాళ్ళ మెంటల్ ఫ్యాకల్టీస్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. వాళ్ళ ఏకాగ్రత, వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అని చెప్పడం వల్ల ఎంతోమంది విదేశీయులు వాళ్ళ పిల్లలని చిన్నప్పటి నుండి సంస్కృతం నేర్పిస్తున్నారు. ఎన్నో ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీస్లో సంస్కృత భాషని అధ్యయనం చేస్తున్నారు, డిగ్రీలు పొందుతున్నారు. భారతీయులను మనమందరం కూడా సంస్కృత భాషను నేర్చుకోవాలి, సంస్కృతాన్ని మాట్లాడాలి. సంస్కృత భాషను నేర్చుకోవడం ద్వారా సంస్కృత వాంగ్మయంలో నిబిడీకృతమైనటువంటి, నిక్షిప్తమైనటువంటి అపారమైన జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాలి. ఆ జ్ఞాన సంపద ద్వారా మానవాళికి ఉపయోగపడేటువంటి ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాలు మన భారతీయులందరూ చేయాలంటే ఆ జ్ఞానాన్ని ఓపెన్ చేసేటువంటి, ఆ జ్ఞాన నిధిని ఓపెన్ చేసేటువంటి తాళం చెవి సంస్కృతం. ఆ సంస్కృత కార్యక్రమం ఇక్కడ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో, మన విశాఖపట్నంలో అందరికీ అందుబాటులో పూర్తిగా ఉచితంగా 1 సంవత్సరం పాటు కోర్స్ అనేది మొదలు పెట్టడం జరిగింది. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ కోర్సులో జాయిన్ అయ్యి ఈ సర్టిఫికెట్ని పొంది అనర్గళంగా సంస్కృతం మాట్లాడేటువంటి సంస్కృతజ్ఞులుగా మారాలి. దానికోసం మీరందరూ కూడా ప్రయత్నించాలి. మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ చక్కటి కార్యక్రమం గురించి వివరించండి. సంస్కృతాన్ని నేర్చుకోవడం ద్వారా జీవచేతనలో ఉన్నటువంటి మనందరం కూడా మానవ చేతన నుండి ఆ పైన దైవ చేతనకి వెళ్ళేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి జీవన ప్రయాణాన్ని సాగించడానికి కావలసిన జ్ఞానం అంతా కూడా సంస్కృతంలో ఉంది. ఆ జ్ఞానాన్ని మనం సాధిద్దాము. దానికోసం ఈ కార్యక్రమం చాలా అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమం. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో జరుగుతున్న కార్యక్రమాన్ని గురించి అందరికీ వివరించండి. అందరికీ తెలియడం ద్వారా, ఎక్కువ మంది సంస్కృతాన్ని నేర్చుకోవడం ద్వారా ఇంకా మరిన్ని మంచి కార్యక్రమాలు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వారు
ఏర్పాటు చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు. ధన్యవాదాలు. ఆరోగ్యదాత్రి ఆయుర్వేద పరిశోధనా సంస్థ అనేటువంటి మా హాస్పిటల్లోని ప్రతి నెల 7 రోజుల పాటు ఆయుర్వేద యోగ శిక్షణ సప్తాహము అనేటువంటి చక్కటి కార్యక్రమం చేస్తున్నాము. ఇందులో 7 రోజుల పాటు ఆరోగ్యాన్ని ఎట్లా కాపాడుకోవాలి అనే దాన్ని పూర్తిగా వివరిస్తూ ప్రాక్టికల్గా ఆ కార్యక్రమాలన్నీ చేయిస్తూ దాని తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా వారు చేయి పట్టుకుని వదలకుండా వారిని ముందుకు నడిపించేటువంటి కార్యక్రమాలని గత 3 సంవత్సరాలుగా చేస్తున్నాం. ఇప్పటికి 34 వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేశాము. 7 రోజుల పాటు పూర్తిగా ఉచితంగా ఫుడ్ అకామిడేషన్ అండ్ క్లాసెస్ అన్ని కూడా ఫ్రీగా జరుగుతాయి. ఈ నెల ఆగస్టు 8 నుండి 14వ తారీఖు వరకు ఈ కార్యక్రమాలు జరగబోతున్నాయి. ప్రతి నెల జరిగేటువంటి ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం ద్వారా డాక్టర్ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేకుండా, మందులు వాడాల్సిన అవసరం లేకుండా జీవితాంతం మీ కుటుంబం చుట్టూ ఒక రక్షణ కవచాన్ని ఏర్పరచుకుని ఏ జబ్బుల బారిన పడకుండా ఉండడానికి కావాల్సినటువంటివి, అలాగే మానవ సంబంధాలను ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఆయుర్వేదంలో చెప్పిన సద్వృత్తం ఇవన్నీ కూడా ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ మీరు అటెండ్ కావచ్చు. అలాగే ఈ నెల జరగబోయే చరక జయంతి కార్యక్రమాల ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆగస్టు 16, 17, 18 ఈ 3 రోజుల పాటు చరక సంహితలో చెప్పినటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి చికిత్సా ప్రక్రియ అయినటువంటి వస్తికర్మ అనేటువంటి చికిత్సని వాత వ్యాధులతో బాధపడేటువంటి, అంటే నడుము నొప్పి, మెడ నొప్పి, భుజం నొప్పి, మోకాళ్ళ నొప్పులు, పక్షవాతం లాంటి వాత వ్యాధులతో బాధపడేటువంటి వ్యక్తులకు, రోగులకు ఉచితంగా 3 రోజుల పాటు పంచకర్మ చికిత్సలు చేయబోతున్నాము. దీనికి కావాల్సినటువంటి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలంటే ఆరోగ్యదాత్రి ఆయుర్వేద రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ విశాఖపట్నం మురళీనగర్ బ్రాంచ్కి వస్తే పేరు నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఈ కార్యక్రమాలు అన్ని కూడా పూర్తిగా ఉచితంగా మేము చేస్తున్నాము. వరము చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అనేటువంటి మా ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలోని, అలాగే విశ్వ ఆయుర్వేద పరిషత్ అనేటువంటి ఆయుర్వేద వైద్యుల సమూహంతో ద్వారా మేము ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాము. ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా బెనిఫిట్ పొంది చక్కగా పూర్తిగా ఎల్లప్పుడూ ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి కావాల్సిన జ్ఞానాన్ని సంపాదించి చిన్న చిన్న రుగ్మతల్ని ఉచిత ఆయుర్వేద పంచకర్మ చికిత్సల ద్వారా తగ్గించుకొని పూర్తి స్వస్థతతో ఉండి ఒక స్వస్థ సమాజాన్ని నిర్మించడానికి మేము చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నంలో మీ వంతు భాగం కావాలని కోరుకుంటున్నాం. ధన్యవాదాలు.